اپنے باپ سے زیادہ، اپنے بھائیوں سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنے استاد سے زیادہ، اپنی پیر سے زیادہ، کائنات کی ہر شے سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرو تو آمینہ کے لال سے محبت کرو. اور جو حضور سے محبت کرے گا پھر وہ حضور کی شان میں بے ادبی نہیں کرے گا. کرے گا؟ نہیں کرے گا. جب لوگوں کو شریعت اتنی یاد آتی ہے، جب نبی کی محبت کی بات ہوتی ہے اتنی شریعت یاد آتی ہے. مثال کے طور پہ انگوٹھا چوما تو دوستوں نے کہا کیوں چوما؟ کہے گا حدیث میں ہے. کہا حدیث تو ضعیف ہے. نے کہا یار حدیث ضعیف ہے لیکن ہے تو حدیث میں نا. آپ نے بچے کو چوما یا کسی دوست کو چوما یا کسی عزیز کو چوما، یہ کس حدیث میں حکم دیا گیا ہے کہ عبداللہ کو چوما کرو اور عبد الرحمن کو چوما کرو؟ ہے کسی کا نام لے کر؟ ضعیف ہی صحیح لیکن یہاں کچھ تو ہے. بیٹے کا برتھ ڈے منایا، کسی کو غصہ نہ آیا، لیکن آمینہ کے لال کا میلاد آیا تو سب کے قلم میں زور، سب کی زبانوں میں زور، جلسوں میں سیرت النبی کا جلسہ اور تقریر. میلاد منانا شرک ہے، میلاد منانا شرک ہے. میرے عزیز پھر تو اس پہ نعرہ لگاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں میلاد منانے کا شرک کیسے ہوا؟ شرک کی کوئی ڈیفینیشن بھی تو ہوگی، شرک کی کوئی تعریف بھی تو ہوگی. کہاں ہے؟ کیا؟ جو چیز اللہ کے لیے خاص ہے اس کو کرنا کیا ہے؟ شرک ہے. جو چیز اللہ کے لیے خاص ہے اس کو کرنا کیا ہے؟ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا کیا ہے؟ شرک ہے. تو اگر میلاد منانا شرک ہے تو کیسے شرک ہے؟ اس لیے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے. معاذ اللہ میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ کسی کے پیدا ہونے کا تذکرہ کیا جاتا ہے. تو کیا معاذ اللہ اللہ کے پیدا ہونے کا تذکرہ کہیں کیا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں تو اللہ وہ ہے جو نہ کسی سے جنم لیا ہے نہ اس سے کسی نے جنم لیا ہے. ہم تو تقریباً 1992 سے یار لوگوں کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ اگر خدا مانتے ہو تو پیدائش کی بات بند کر دو، اور اگر پیدائش کی بات کرتے ہو تو خدا ماننا بند کر دو. لیکن وہ بھی نہیں مانتے اور تم یہ کہتے ہو کہ پیدائش کا ذکر کرنا شرک ہے. شرک ہے؟ ارے اللہ کی شان ہے لم یلد ولم یولد. خدا کی شان ہے وہ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ نبی کی پیدائش کا ذکر اسی لیے ہم سنی کرتے ہیں کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا دیکھ کر، سورج کا پلٹانا دیکھ کر، درختوں کو اپنے پاس بلانا دیکھ کر اور اللہ اکبر جبریل کا تلووں میں سر رکھ جانا دیکھ کر کوئی ان کو خدا نہ کہہ بیٹھے. اس لیے ہم کہتے ہیں 12 ربیع الاول کے دن آمینہ خاتون کے بطن سے پیدا ہوئے، اس لیے کہ خدا کہہ چکا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اللہ کی شان یہ ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. ہم بتا رہے ہیں کہ خدا نہ پیدا ہوتا ہے نہ وہ کسی کو جنم دیتا ہے. محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے ہیں تو وہ خدا نہیں ہے. اگر خدا ہوتے تو پیدا نہ ہوتے، پیدا ہوئے تو خدا نہیں ہے. اسی لیے ہم کلمہ پڑھتے عبدہ و رسولہ. تو میلاد تو شرک کا توڑ ہے، میلاد تو شرک کا توڑ ہے، وہ شرک نہیں ہے. جو میلاد مصطفیٰ کو شرک کہے اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا. اس لیے کہ میلاد کہتے ہیں پیدائش کا ذکر کرنا. جو پیدا ہوگا وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ سب پیدا ہوئے اپنے انداز میں اور آمینہ کے لال کی ولادت اپنے انداز میں. کہنے والے نے کہا ہے زمانے میں آئے بہت آنے والے، کوئی تجھ سا آیا نہ او آنے والے. سراجا منیرا لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور آتے ہیں تو گندگی میں لت پت ہو کر آتے ہیں، اور میرے نبی تشریف لائے تو پاک و صاف اور تشریف لائے. اور جب دیکھا گیا تو بدن پہ کپڑا لپٹا ہوا تھا اور سر سجدے میں تھا اور رب حبلی امتی کی صدائیں
दुआएं आ रही थी, लोग रोते आते हैं, हुजूर मुस्कुराते आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो याद रखो मुसलमानों, मेरी गुजारिश ये है कि अल्लाह के बंदो जो है वो खुराफात करने से बचो, इख्तिलाफी बातें उम्मत में फैलाने से बचो। उम्मत जिस पर कायम है, सच्चाई पर, सदाकत पर, उसी की बात करो। जो 14 सदी, साढ़े 14 सदियों का जो कदीम मसलक है, उसी पर कायम रहो। और इंशाअल्लाह इन साल तो जो है अल्लाह ने चाहा, आका अलैहिस्सलाम की विलादत को 1500 साल अब पूरे हो रहे हैं। हमारे आका की विलादत को 1500 साल पूरे हो रहे हैं। बस मैं अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ। 1500 साल हुजूर की विलादत को मुकम्मल हो रहे हैं, पूरे हो रहे हैं। मेरी तमाम आशिकान रसूल से गुजारिश है, हर साल आपने जुलूस निकाला, हर साल जलसे किए, मिठाइयाँ बांटी, आपने बहुत कुछ किया, लेकिन आज मेरी गुजारिश यह है 1500 साल जश्न इनफिरादी अंदाज में मनाइए। आप जुलूस करते थे, जलसे करते थे, मिलाद करते थे, सब कीजिए, लेकिन इस बार ऐसा कीजिए कि किसी सुन्नी आलिम दीन, आशिक रसूल आलिम दीन की सीरत पे लिखी हुई एक किताब 1500 साल जश्न के मौके पे पूरी ख़त्म कर लीजिए। उसके लिए गुलदस्ते सीरतुन नबी हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी ने लिखी है, उसका मुताला कर लीजिए। हो सके तो रोज़ाना अभी से लेकर के मिलाद शरीफ तक 1200 दुरूद शरीफ रोज़ाना बारगाह रिसालत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुख्तसर दुरूद शरीफ है, इसको पेश कीजिए। इसी तरह बेवाओं का ख्याल कीजिए, गरीबों का ख्याल कीजिए, मुफलिसों का ख्याल कीजिए। और अगर बड़ी बड़ी तंजीमों के लोग मेरा ऐलान सुन रहे हैं तो मेरी गुजारिश ये है कि हो सके तो कोई ऐसी यादगार हुजूर के लिए कायम कर दीजिए। अरे क्या बीवी से मोहब्बत करने वालों से भी तुम गिर गए? जिसने बीवी से प्यार किया उसकी मोहब्बत में ताजमहल बना लिया। सुन्नियों, क्या तुम 1500 साल जश्न के मौके पर अपने अपने शहर में नबी की याद में एक मस्जिद मिलाद मुस्तफ़ा तामीर नहीं कर सकते? काश कि हर शहर में, हर गांव में मिलाद मुस्तफ़ा मस्जिद की बुनियाद 12 रबीउल अव्वल के दिन रखी जाए। फिर तामीर चाहे साल में करो, 2 साल में करो, तो लोग देखेंगे तो कहेंगे हाँ हाँ, जब 1500 साल जश्न आया था तो नंदुरबार में सईद नूरी ने जो है मिलाद मुस्तफ़ा मस्जिद बनाई थी, शहादा में फुला ने बनाई थी, अमलनेर में फैयाज कादरी ने बनाई थी, मालेगांव में फुला ने बनाई थी, इंदौर में फुला ने बनाई थी। तो बताओ, ताजमहल देख करके मुमताज की याद आती है, लेकिन मिलाद मुस्तफ़ा मस्जिद देख करके आमिना के लाल की याद आएगी। 1500 साल जश्न हमेशा हमेशा के लिए। मैंने ये तकरीर की कहा नांदेड़ में लोगों को कहा कि 1500 साल जश्न के मौके पे कम से कम हर शहर में तो एक मस्जिद मिलाद मुस्तफ़ा बना दो। तो वहां कमेटी बज़्म कादरिया के लोग थे, फौरन ऐलान किया कि हम मस्जिद मिलाद मुस्तफ़ा बनाने के लिए तैयार हैं। काश कहता हूँ शहादा के लोग यहाँ मौजूद है, नंदुरबार के मौजूद है, धुलिया के मौजूद है, शीरपुर के मौजूद है, और उसके बाद अमलनेर के मौजूद है, पता नहीं कहाँ कहाँ से और आए हैं। हिम्मत करो, कोशिश करो, अल्लाह आसान कर देगा। अपने महबूब की याद में अपने आका, हम रहेंगे न रहेंगे, मस्जिद मिलाद मुस्तफ़ा कायम रहेगी। 1500 साल जश्न का जब वो समा कायम रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और इस शेर के मिज़दाक कुछ ऐसा काम करने की तौफीक दे। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के क़िलए गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।